वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। కళ్యాణం వైభోగం ఆనందరాగాల శుభయోగం కళ్యాణం వైభోగం ఆనందరాగాల శుభయోగం రఘువంశ రామయ్య సుగుణాల సీతమ్మ వరమాల కైవేచు సమయాన శివధనువు విరిచాకె వధువు మది గెలిచాకె మోగింది కళ్యాణ శుభవీణ కళ్యాణం వైభోగం శ్రీరామచంద్రుని కళ్యాణం అపరంజి తరుణి అందాల రమణి వినగాని కృష్ణయ్య లీలామృతం గుడి దాటి కదిలింది తన వెంట నడిచింది గెలిచింది రుక్మిణి ప్రేమాయణం కళ్యాణం వైభోగం ఆనంద కృష్ణుని కళ్యాణం పసిడి కాంతుల్లో పద్మావతమ్మ పసిప్రాయముల వాడు గోవిందుడమ్మ విరివలపు ప్రణయాల చెలి మనసు గెలిచాకి కళ్యాణ కళలులికినాడమ్మ ఆకాశరాజునకు సరితూగు సిరి కొరకు రుణమైన వెనుకాడలేదమ్మ కళ్యాణం వైభోగం శ్రీ శ్రీనివాసుని కళ్యాణం వేదమంత్రం అగ్ని సాక్ష్యం జరిపించు ఉత్సవానా పసుపు కుంకాలు పంచభూతాలు కొలువైన మండపాన వరుడంటూ వధువంటూ ఆ బ్రహ్మముడి వేసి గత కలుపుతంతే ఇది స్త్రీ పురుష సంసార సాగరపు మథనాన్ని సాగించమంటున్నది జన్మంటూ పొంది జన్మివ్వలేని మనుజునకు సార్థక్యముండదు కదా మనుగడను నడిపించు కళ్యాణమును మించి ఈ లోక కళ్యాణమే లేదుగా కళ్యాణం వైభోగం ఆనందరాగాల శుభయోగం
മാംഗല്യം മാംഗല്യം ഈ മണ്ണിൻ നിറമാറിൽ മാംഗല്യം നിറവാനിൻ മഴവില്ലിൻ മാംഗല്യം ഇടിയാളിൻ കനവാളായി മാംഗല്യം നിഴലായി നീ അണിചേരാൻ മാംഗല്യം മനമാകെ മാംഗല്യം പുതുകനവിൻ പന്തലു വേണം വഴിയാകെ നിറമേകും നറുമുല്ലപ്പൂവതു വേണം മനമാകെ മാംഗല്യം പുതുകനവിൻ പന്തലു വേണം വഴിയാകെ നിറമേകും നറുമുല്ലപ്പൂവതു വേണം വെണ്ണിലാവിൻ വെള്ളി പൂടവ വേണം പെണ്ണിൻ കുറി വരയ്ക്കാൻ തിങ്കൾ കലയും മാംഗല്യം ഈ മണ്ണിൻ നിറമാറിൽ മാംഗല്യം നിറവാനിൻ മഴവില്ലിൻ മാംഗല്യം ഇടിയാളിൻ കനവാളായി മാംഗല്യം നിഴലായി നീ അണിചേരാൻ മാംഗല്യം ഈ മണ്ണിൻ നിറമാറിൽ മാംഗല്യം കണ്ണേ നിറവാനി മഴവില്ലിൻ ജീവശാസ്ത്രം ഇടിയാളിൻ കനവാളായി മാംഗല്യം കണ്ണേ നിഴലായി നീ അണിചേരാൻ മാംഗല്യം കണ്ണേ വന്നാമി ശുഭഗേ ത്വം ജീവശരദാശദം മാംഗല്യം തന്തുനാനേന മമ ജീവനഹേതുനാ കന്ദേ വന്നാമി ശുഭഗേ ത്വം ജീവശരദാശദം മാംഗല്യം തന്തുനാനേന മമ ജീവനഹേതുനാ കന്ദേ വന്നാമി ശുഭഗേ ത്വം ജീവശരദാശദം Dong 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 ಈ ಸುಂದರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮುತ್ತು ಜೋಡಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಊರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡೋ ಹಬ್ಬ ಕಲ್ಯಾಣ 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 ನಾ ನಿನ್ನ ನೀ ನನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಹೊಸ ಗಾನ ಪ್ರೀತಿ ತಾಳ ಶುರುವಾಯ್ತು ದಿಮ್ ತಕ ದಿಮ್ ತಕ ದಿಮ್ ತಕ ದಿಮ್ ತಕ ಹೋ ನಾ ನಿನ್ನ ನೀ ನನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಹೊಸ ಗಾನ ಹೃದಯ ಯಾಕೋ ಹೊಡ್ಕೊಂತು ಡುಮ್ ತಕ ಡುಮ್ ತಕ ಡುಮ್ ತಕ ಡುಮ್ ನಿನ್ನ ನೋಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಿದಾ ನಿನ್ನ ಮಾತೆ ಆಹ್ಲಾದ ತೆಗೆದಿರುವೆ ಎದೆಯ ಸದಾ ಓ ಕೋಮಲ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತು ನಾನೇನ ಮಮ ಜೀವನ ಹೇತುನಾ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತು ನಾನೇನ ಮಮ ಜೀವನ ಹೇತುನಾ ಈ ಸುಂದರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮುದ್ದು ಜೋಡಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಊರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡೋ ಹಬ್ಬ ಕಲ್ಯಾಣ 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 ಆ ನಾ ನಿನ್ನ ನೀ ನನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಹೊಸ ಗಾನ ಡುಮ್ ಟಕ ಡುಮ್ ಟಕ ಡುಮ್ ಟಕ ಡುಮ್ ಟಕ
ಓ ಸುಮಗಳ ತರ ಇದೆ ಕಿರುನಗೆ, ಸೆಳೆಯುವ ಕಲೆ ಇದೆ ಸೆರಗಿಗೆ, ನೀನು ನಡೆದರೆ ಬೆಳಕಿನ ತೋರಣ ಊರಿಗೆ. ಓ ಅರಿಶಿನಾರೆದರು ತನುವಿಗೆ, ಕುಂಕುಮ ಸುರಿದರು ಅದರಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಸರಿಸಮ ಗೆಳತಿಯ ನೀ ಈ ಗಂಡಿಗೆ. ಆಸೆಯ ಹೇಳೋ ಬೇಗ, ಪ್ರೀತಿಯ ನೀನು ಹೇಳುವ ಬೇಗ. ಮನಸ್ಸೇನೋ ಹುಚ್ಚಾಗಿದೆ, ನಂಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ನಿನಗೂನು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಓ ಕೋಮಲೆ ಮರುಭೂಮಿ ನಡುವಲ್ಲಿ ಕಂಡಾವೋ ಚಿಲುಮೆಯೇ, ಕನಸುಗಳ ರಾಶಿಯನು ತಂದಾವೋ ಚೆಲುವೆಯೇ. ಒಣ ಒಂಟಿ ಜೀವದ ಕೂಗಿಗೆ ತಂಗಾಳಿ ತಂದವೋ ದೈವವೇ. ನಿನಗೇನು ನಾನು ನೀಡಲೇ, ಜಗವೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ, ನನ್ನ ಜೀವದ ಒಡತಿಯೇ. ಉಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ, ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸೋ ಸಾತಿಯೇ. ಜಗವೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ, ನನ್ನ ಜೀವದ ಒಡತಿಯೇ. ಉಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ, ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸೋ ಸಾತಿಯೇ. ಜಗವೇ ನೀನು. ಖುಷಿಯೆಲ್ಲ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ನಿನಗಾಗಿ ನಾನು ಹೊತ್ತು ತರುವೆ, ನಿನ್ನ ಕನಸೆಲ್ಲ ನಾನನಸು ಮಾಡುವೆ. ಯಾರಿರಲಿ ಎದುರಲ್ಲಿ ನಾನೆಂದು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುವೆ, ನೋವೆ ಬರದಂತೆ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷ ಕಾಯುವೆ. ನಡೆಯುವೆ ಜೊತೆ ನೆರಳಂತೆ, ಬಯಸುವೆ ಕೊನೆ ಇರದಂತೆ. ಮುಳುಗಡೆಯ ಭೀತಿಯ ಬದುಕಿಗೆ ನೆರವಾಗಿ ಬಂದವೋ ದೈವವೇ. ನಿನಗೇನು ನಾನು ನೀಡಲೇ, ಜಗವೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ, ನನ್ನ ಜೀವದ ಒಡತಿಯೇ. ಉಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ, ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸೋ ಸಾತಿಯೇ. ಜಗವೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ, ನನ್ನ ಜೀವದ ಒಡತಿಯೇ. ಉಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ, ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸೋ ಸಾತಿಯೇ. ಜಗವೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ, ನನ್ನ ಜೀವದ ಒಡತಿಯೇ. ಉಸಿರೇ ನೀನು ಗೆಳತಿಯೇ.
ಹಿಡ್ಕತ್ತ Jai
भवन्तः सर्वज्ञाः सकलभुवनेषु यशसो भयन्तापस्वादसमजनेनैव विद्मः तथापि यं प्राणिकृतभवतां कर्मगुहरे किशोरस्यालापस्तरु भवति किशोरविमुदे सर्वाया परिपूर्णक्षमतरं सर्वोपकारोदयं सन्मार्गाभिरतं समस्ततमशस्त्रध्वंसि सत्यात्मदम् ब्रह्मावासमजेषवेदनिलयं विद्याधराराधिकं प्रज्ञातं भुविभानवीयमिव वन्दे सभामण्डलम् महत्यागतया युक्तां सत्यभामासमन्वितां सुदर्शनधरां वन्दे सभां विष्णोरिवाकृतिं विद्वन्नदेव्रातसहस्रपूर्णं तथा सहस्रप्रभुरत्नपूर्णं वेदान्तवाक्यार्थतरङ्गलोलं सभासमुद्रं प्रणमामि मूर्धा ॐ योजङ्गावो मे तेऽत्राकृशन्वितम् अश्लीलञ्चित्पुरुषा सुप्रतीकं भद्रं ग्रहन्तु भद्रवाचः बृहद्वो वयव्यते सभासु ॐ नमस्वतसे नमस्वतसत्पतये नमस्वधीनां पुरोगानां चक्षुषे नमो दिवे नमः पृथिव्यै सम्प्रथसभां मे गोपाय ये च सत्यार्थभासतः तानि क्रियावतः सर्वमायुर्पासतां नास्ति सत्यात् परो धर्मस्वन्तोष्टेत्वात्मजात्परां दानदानात् परं दानं बन्धनान्नोपचारकं तस्मात् बन्धनोपचारेणैव सर्वे उपचारा भवन्ति मदीयविद्या पुनः ಜನರೆದುರಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನೆರಳಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವೆ ಜಗದ ಕೊನೆತಿರುವವರೆಗೂ ಬೆರಳ ನಾ ಹಿಡಿದು ನಡೆಯುವೆ ಅತಿಯಾದರೂ ಹಿತವಾಗಿದೆ ನಿನ್ನ ನೆನಪ ಮಂಪರು ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ವರವಾಗಿದೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ತುಂತುರು ಇತಿಹಾಸ ಹಿಂದೆಂದು ಕಾಣದ ಹೊಸ ಪ್ರೇಮ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆವಾ ಪ್ರತಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೂ ಗುರಿ ತೋರುವ ದಾರಿಲಿ ನಾವು ನಡೆವಾ ಮೂರು ಜನ್ಮ ಕೂಡಿ ಬಾಳುವ ಜೋಡಿ ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ಮೀರಿದಾಗಲೂ ಪಯಣ ನಿಲ್ಲದು ಕರಿಬೆಚ್ಚಿದ ನವಿಲಾಗುವೆ ನೀ ಬಂದರೆ ಎದುರಿಗೆ ಗಡಿಪಾರಿನ ಸಜೆ ನೀಡುವೆ ನೀ ಇಲ್ಲದ ಕನಸಿಗೆ ಎದೆಯೊಳಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಮಲಗಿಸಿ ಲಾಲಿನ ಹಾಡುತ್ತಿರುವೆ ಎದೆ ಬಡಿತ ನಿದಿರೆಯನ್ನು ತಡೆದರೆ ಉಸಿರಾಟವನ್ನೇ ಬಿಡುವೆ ಮೂರು ಜನ್ಮ ಕೂಡಿ ಬಾಳುವ ಜೋಡಿ ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ಮೀರಿದ
ನೂರು ನೂರು ಕೋಟಿ ಜನುಮಗಳಿಗೂ ಗೆಳತಿ ಎಂದು ನೀನೆ ನನ್ನ ಒಲುಮೆ ಸಿರೆ ಒಡತಿ ಗಾಳಿ ಗಂಧದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸೇರಿ ಕಾಯುವೆ ನೆರಳಂತೆ ಅನವರತ ಸುಖ ತರುತ್ತಾ ಆಳೆಯ ಮಾಡುವೆ ನಿನಗೆದು ಹೃದಯದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತು ನಾನೇನ ಮಮ ಜೀವನ ಹೇತುನಾ ಕಂಠೆ ಭಗ್ನಾಮಿ ಶುಭಗೆ ತ್ವಂ ಜೀವ ಶರದ ಶತಂ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತು ನಾನೇನ ಮಮ ಜೀವನ ಹೇತುನಾ ಕಂಠೆ ಭಗ್ನಾಮಿ ಶುಭಗೆ ತ್ವಂ ಜೀವ ಶರದ ಶತಂ
ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಜೀವಿಸುವೆ ಜೀವಿಸುವೆ ನಿನಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವೇ ಜೀವಿಸುವೆ ವಿಷಯ ಹೀಗಿರಲು ಒಲವು ಮಾಗಿರಲು ಇದು ಕನಸಲ್ಲ ನಿಜವೆಂದು ನೀ ಹೇಳು ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಸತತ ಸನಿಹ ಬರುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಾ ಉಳಿದ ಜಗವೇ ಮರೆತಿದೆ ಕನಸಿನೊಳಗೂ ಸಿಗದ ಒಲವು ಎದುರೆ ನಗುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದೆ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಹೂವಾಯಿತು ಈ ಬಾಳಿನ ತೇರು ನೀನಲ್ಲದೆ ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬೇಕಿಲ್ಲವೋ ಯಾರು ಎದೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ನೀ ಕೇಳು ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಹೊಸ ಬಾಳಿನ ಹೊಸಿಲಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಹೊಸ ಜೋಡಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಹೊಸ ಆಸೆಯ ಕಡಲಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿಹ ನವ ಜೋಡಿಗೆ ಸುಖವಾಗಲಿ ಹೊಸ ಬಾಳಿನ ಹೊಸಿಲಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಹೊಸ ಜೋಡಿಗೆ ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿದೆ ಇಂದು ಈ ಶುಭ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆ ದೇವತೆಗಳು ಉಲ್ಲಾಸದಿ ಬಂದರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹರಸುತ್ತಲಿ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮನು ಬೆಸೆದ ಅನುಬಂಧ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮನು ಬೆಸೆದ ಅನುಬಂಧ ಅನುದಾನವು ನೀಡಲಿ ಆನಂದ ಹೊಸ ಬಾಳಿನ ಹೊಸಿಲಲಿ ಸ್ವಾಗತವೆಂದು ಸಂಗಮ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಜನುಮ ಜನುಮದ ಸ್ನೇಹವಿದು ಜನುಮ ಜನುಮದ ಸ್ನೇಹವಿದು
ಸಂಸಾರದ ಬಾಳಿಗೆ ನಾಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಬಾಳಿನ ಹೊಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಹೊಸ ಜೋಡಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಈ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸವು ತಂದ ಉಡುಗೊರೆ ಉಲ್ಲಾಸವ ತರಲಿ. ಆ ಮಂಜುನಾಥನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷವು ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗಿರಲಿ. ಒಂದೇ ವರುಷದ ಅವಧಿಯಲಿ ಒಂದೇ ವರುಷದ ಅವಧಿಯಲಿ ಹಸು ಕಂದ ಹೊಸ ಆಸೆಯ ಹೊಸ ಬಾಳಿನ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವ ಕನ್ಯಾ ಸಮರ್ಪಣೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಂದಿರಿಸಿ ಇದು ಒಂದು ಮಹೋತ್ಸವಬಹುದು, ಸಂಸ್ಕಾರಬಹುದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಸಂಸ್ಕಾರ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನದಿಂದ ಇದು ಉತ್ಸವವೂ ಸಹ ಆಗಿದೆ. ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥದ್ದು. ಉಳಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬನ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ನಡೀತದೆ. ಇದು ಎರಡು ಜೀವಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರ ವಿವಾಹ. ವಿವಾಹ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅನೇಕ ಉಂಟು, ಸಮಯ ಆಗಿದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ 5 ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ವಿವಾಹ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಂಯಮ, ಕುಲರಕ್ಷಾ ಚ ಸುಪ್ರಯೋತ್ಪಾದನಂ ತಥಾ ಪ್ರೇಮೈಕ್ಯಂ ಭಗವತ್ಪತ್ತೇ ವಿವಾಹೇ ಪಂಚಯತಮಃ. ಈ 5 ಉದ್ದೇಶಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹದ್ದು ವಿವಾಹ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಮೊದಲನೆಯದು ಸಂಯಮ. ಒಂದು ಗಂಡು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಇವರ ಮಧ್ಯೆ ದಾರೆಯನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಎತ್ತುವಂಥವರು ದಾರೆಯನ್ನು ಎಳೆದು ಗಂಡುವಿಗೆ ದಾರೆಯನ್ನು ಎತ್ತುವಂಥದ್ದು. ನಂತರ ದಂಪತಿಗಳಾಗಿ ಇವರು ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಂಪತಿಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಾದವಳು ಅಥವಾ ಗಂಡಾದವಳು ಸಂಯಮ. ಸಂಯಮ ಅಂದರೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸದಾಕಾಲ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತು ಬರ್ತದೆ, ತಾಳಿದವನು ಬಾಳಿಯ ಅನ್ನೋದು. ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಯಾರು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಜೀವನವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಸಂಯಮ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಸಂಯಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮನೆ ನೆಂಟು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದ, ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ನಾವು ಹೊರಡುವಂತಹ ಸಮಯ ಅಂತ ಸಂಯಮವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಬಂದಂಥವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅತಿಥಿ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಂಯಮವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅವರ ಜೀವನ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಸುಖಮಯವಾಗಿ ಆದರ್ಶಮಯವಾಗಿ ನಡೆಯಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಎರಡನೇದು ಕುಲರಕ್ಷಾ. ಯಾವ ಕುಲಕ್ಕೆ ನಾವು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಳೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಆ ಕುಲವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ದಾರಿ ಎಳೆದುಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕುಲಕ್ಕೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತರುವಂಥದ್ದು ಕುಲರಕ್ಷಾ. ಮೂರನೇದು ಸುಪ್ರಜೋತ್ಪಾದನ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂತತಿ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಉಂಟಾಗಬೇಕು. ವಿವಾಹದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವೇ ಅದು. ಪ್ರಜೋತ್ಪಾದನಾರ್ಥಂ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಪ್ರಜೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ವಿವಾಹ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಗಳನ್ನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಉದ್ದೇಶ. ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಜೆಗಳು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಈ ಕುಲದ ಉದ್ಧಾರವಾಗುವಂಥದ್ದು ಉದ್ದೇಶ. ಮೂರನೇ ಉದ್ದೇಶ. ನಾಲ್ಕನೇದು ಪ್ರೇಮ. ಈಗಿನ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಂಡುಬರುತ್ತಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹಾಗೆ
ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಿಂದ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಆಗಬಾರದು. ಪ್ರೇಮೈಕ್ಯಂ, ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿ, ಪರಸ್ಪರ ಸೋಮನಸ್ಸು ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಸದಾ ಕಾಲ ಆ ದಂಪತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಆಗಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿ ದಂಪತಿಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ದೇವತಾ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳು, ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ದಂಪತಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ದೇವರ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಕುರಿತಾದಂತಹ ವ್ರತಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ, ಸನ್ಯಾಸ ಈ ಮೂರರಿಗೂ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮ. ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಗೃಹಸ್ಥರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ, ಸನ್ಯಾಸ ಈ ಮೂರು ಧರ್ಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗೃಹಸ್ಥನಾದಂಥವರು, ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥವರು ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ 5 ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ವಿವಾಹ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕವಾಗ್ತದೆ. ಅವರ ಜೀವನವೂ ಸಹ ಮುಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 5 ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ಗುಣವನ್ನು, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ, ಆದರ್ಶಮಯವಾದಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದಂಪತಿಗಳು ಇವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕನ್ಯಾ ಸಮರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಗಳು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಮಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಪಾಣಿಗ್ರಹಣ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕನ್ಯೆಯ ಕೈಯನ್ನು ವರನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಬರ್ತದೆ. ವಿವಾಹ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಗಳು, ಒಂದೊಂದು ಮಂತ್ರವು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ತತ್ವವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಮಿತ್ರೋಸಿ. ಪಾಣಿಗ್ರಹಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ, ವಿಧಿಯನ್ನು ಇಳಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಅದೇ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಮಾಲಾಧಾರಣ, ಹಾಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಮುಹೂರ್ತ ಪಾಣಿಗ್ರಹಣ ಮುಹೂರ್ತ. ಅಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರೋಸಿ ಅಂತ ಕನ್ಯಾ ಮಾತಾಪಿತೃಗಳು ವರನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕನ್ಯೆಯ ಕೈಯನ್ನು ಇಳಿಸ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಿತ್ರೋಸಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಮಿತ್ರರಾಗಿ, ಮಿತ್ರರು ಹೇಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಗೆಳೆಯರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರ್ತದೆ, ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರರಾಗಿ ನೀವು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿರುವಂತಹದ್ದು ಆ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ. ಹಾಗೆ ಸಪ್ತಪದಿ, ನಿನ್ನೆ ಸಮಾವರ್ತನೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 7 ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದ ವರನಾದಂಥವರು ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯೆಯ ಪಕ್ಷದವರು ಬಂದು, ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾಳೆಯ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ವರನು ವಧುವಿನ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದು 7 ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ನಡೀತಾನೆ ಸಪ್ತಪದಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಮಂತ್ರ ಏಕಮದೇ ವಿಷ್ಣು ಸ್ವಾನ್ವೇ, ಅಂದರೆ ಆ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥ ನಾವಿಬ್ಬರು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಮಂತ್ರದ ಉದ್ದೇಶ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂಥ 7 ಮಂತ್ರಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ. 1 ತಾಸು ಆಗ್ತದೆ ಒಂದೊಂದು ಮಂತ್ರ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದವರು. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಚನಕಾರ ನಾನಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ 2 ಮಾತನ್ನು ಇದನ್ನ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ 7 ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥ ತತ್ವ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವರ ದಂಪತಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಮಮ ಹೃದಯಂ ಹೃದಯಂತೆ ಅಸ್ತು ಮಮ ಚಿತ್ತಂ ಚಿತ್ತಮಸ್ತು. ನನ್ನ ಹೃದಯ ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಎರಡೂ ಒಂದೇ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರವಾದಂತಹ ಸೌಮನಸ್ಯತೆ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಅವರ ಜೀವನ ಸಾಮರಸ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಸದಾಕಾಲ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಉದ್ದೇಶ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವದಿಂದ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದಂಪತಿಗಳು ಮಹೇಶ ಮತ್ತು ಉಷಾ, ಮೂಲ ಹೆಸರು ಪ್ರಸನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಸನ್ನ ಮತ್ತು ಉಷಾ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲ ಇದೆ.
ಸುಪ್ರಸನ್ನರಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ಅವರ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತಿಗಟ್ಟಾದ ದಂಪತಿಗಳ ಮಗಳಾದಂತಹ ಉಷಾ ಇವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತಿಗಟ್ಟ ಊರು ಮತ್ತು ಗದ್ದೆಹಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಊರು ಸಮವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ನಿಯಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವರು ನಾನು ಮತ್ತಿಗಟ್ಟವನ್ನು ಅನೇಕ ಸಲ ಓಡಾಡಿದ್ದೇನೆ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾದಂತಹ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಮಗಳನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹ ಧೃತಿಗೆಡಲು ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕಿ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದ ಒಂದು ಮಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾದಂತಹ ವರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಭಾವನೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ, ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಆನಂದದ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಆ ಭಾವನೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಕಣ್ವ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸಹ ಋಷಿ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಋಷಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಸಾಕು ಮಗಳಾದಂತಹ ಶಾಕುಂತಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದಿತ್ತಂತೆ. ಇದು ನಾವು ಆ ಕಾಳಿದಾಸನ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಅವರಿಗೆ ನೀರು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಾದರೂ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಧಾರೆಯನ್ನು ಎದುರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಂದ ಏನಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಜೀವನ ನಡೆಸುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗಿದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೊಸೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಂತೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಕುಲಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಲಕ್ಕೂ ಸಹ ಅವರು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತರುವಂತಹ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಸದಾಕಾಲ ಸಿಗುವಂತಾಗಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹಾಗೆ ಸೇರಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಕಾಶದಾಚೆ ನನವಿಲಾಗಿ ಕುಣಿದೆ ನನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ನೀ ತಾಳವಲ್ಲವೇ, ಮನದಾಳದೆ ಗುನುಗೋ ಸಿಹಿಯಾದ ಸ್ವರದ ನನ್ನ ಹಾಡಿನ ಶ್ರುತಿ ನೀನೆ ಅಲ್ಲವೇ. ಒಲವೇ 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 ಈ ನದಿಗೆ ಕಡಲಾಗಿರುವೆ,
ಸ್ವರದ